برطانوی پرائم منسٹر بورس جانسن کا کہنا ہے کہ بریکزٹ سے پہلے یورپی یونین کے ساتھ ڈیل ہونے کے واضح امکانات موجود ہیں۔ بورس جانسن نے ساتھ ہی کابینہ کو خبردار بھی کیا کہ اس ڈیل کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مزید خاصا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عدیل ڈینیل کی رپورٹ میں دیکھیے۔ بورس جانسن کی جانب سے حاصل کردہ ڈیل پر ہفتے کے روز پارلیمنٹ کا اجلاس منعقد ہوگا اور ڈیل پر ووٹنگ کی جائے گی۔ اس حوالے سے لیبر پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ ڈیل کا بغور معائنہ کریں گے اور اگر ڈیل میں کچھ نقصان دہ محسوس ہوا تو وہ اس کی مخالفت کریں گے۔ دوسری جانب یورپین کمیشن نے بورس جانسن کے الفاظ کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی مزید خاصا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بزنس سیکرٹری ریبیکا لانگ بیلی کا کہنا ہے کہ انہیں نہیں لگتا ڈیل کے لیے ٹوری پارٹی کوئی خاص پیش رفت کر سکی ہے۔ نوٹنگم میں مقیم پاکستانیوں نے بھی مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو مسترد کر دیا اور کہتے ہیں کہ مولانا اب حکومت میں نہیں ہے، وہ دھرنا اپنی کرسی کے لیے دے رہے ہیں، نہ کہ کشمیری عوام کے لیے۔ وہ کئی سال کشمیر کمیونٹی کے سربراہ رہے لیکن کشمیریوں کے لیے کچھ نہ کیا۔ پاکستانی کمیونٹی کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں نوٹنگم سے ہمارے نمائندے شہزاد ارمان کی رپورٹ سے۔ فضل الرحمان صاحب دھرنے کا زور کر رہے ہیں، یہ بتائیں کہ دھرنا کس بات کے لیے ہوتا ہے؟ کشمیر کی آزادی کے لیے ہوتا ہے، اس کی آزادی کے لیے، یا اپنی کرسی کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ دھرنا غیر آئینی بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تجارت کو روکنے کے لیے ایک منظم سازش ہے۔ کسی بھی سیاسی پارٹی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مشینری حکومت کی مشینری کو جام کر دے، لیکن دھرنا دینا یا احتجاج کرنا ہر سیاسی جماعت کا حق ہے اور یہ حق ہونا چاہیے، لیکن اس حق کو ایک حق تک اور ایک لمٹ تک رکھنا چاہیے، اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت پاکستان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، کشمیر کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اس دھرنے کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اس utterly out of order, absolutely is wrong۔ مولانا صاحب کو چاہیے، جب وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے اس وقت کشمیر کی بات کرتے ہیں، نٹ کہ آج جب کہ کشمیر کے وہ نہ تو چیئرمین ہیں اور نہ کشمیر کی کمیٹی کے ممبر ہیں، تو آج ان کو دھرنے کی یاد آئی ہے اور آزادی کی یاد آئی ہے۔ جس دن یوم سیاہ منا رہے ہیں کشمیری اور وہ آزادی کا پروٹیسٹ لے کر اسلام آباد آ رہے ہیں۔ ملک بہت بری مشکلات وچ ہے، ساڈے نال اس ویلے انڈیا دا پنگا بھی ہے اوپنلی، تو سانو احتیاط کرنا تو بہت ضروری ہے۔ اس ویلے پولیٹیکل پارٹیز ساری جڑی ہیں انہوں نے اکٹھے ہونا چاہیے، تو سانو بہت ضروری ہے اسی اپنی قوم نو اٹھا کے نیکسٹ لیول تے لے کے چلیے۔ یہ ملک میں نفرت انگیز بیان دے کے اور ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہیں، اس میں کوئی قوم کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی کسی چیز کوئی قوم کے حوالے سے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ اس وقت اس دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے، یہ گانگت اور ملک کی سالمیت کی ضرورت ہے۔ برمنگھم میں اوورسیز کرسچن کمیونٹی UK فورم کی ایڈورڈ کالج پشاور کو سرکاری تحویل میں لینے کی مذمت۔ پریس کانفرنس میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر کے کالج کو پرانی حیثیت پر بحال کرے۔ عابد کاظمی کی رپورٹ۔ ایڈورڈ کالج پشاور مسیحی برادری کا ایک نمایاں ادارہ ہے جس کی خدمات ایک صدی پر پھیلی ہوئی ہیں۔ اسے حکومت پاکستان کی جانب سے اپنی تحویل میں لینے پر برطانیہ میں مقیم کرسچن کمیونٹی سراپا احتجاج ہے۔ اسی سلسلے میں اوورسیز کرسچن کمیونٹی UK فورم کے رہنماؤں پاسٹر اجمل چغتائی، بابر شاکر، اسٹیفن انجم، یوسف گرلام اور دیگر نے برمنگھم کے مقامی چرچ میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ان کا کہنا تھا ایڈورڈ کالج پشاور کرسچن کمیونٹی کو پرانی حیثیت میں بحال نہ کیا گیا تو عالمی سطح پر احتجاج کیا جائے گا۔ کرتے ہیں کہ آپ جو ہمارا ادارہ ہے ایڈورڈ کالج پشاور KPK میں، ہم جناب پرائم منسٹر عمران خان سے، وہاں کے چیف منسٹر سے KPK اور چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے فوری طور پر امیڈیٹلی ایکشن لیا جائے اور اس ادارے کی ساکھ کو اسی طرح بحال کیا جائے۔ کہ اس وقت بڑی مشکل میں ہے، خاص طور پر جو ایڈورڈ کالج ہے پشاور میں، خداوند اس کے لیے، اس کی انتظامیہ کے لیے اور وہاں کی حکومت کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے اور ساری انتظامیہ کے لیے دعا ہے کہ وہ بڑے صبر تحمل سے، رحم سے اس اپیل کو سنیں اور اس کا مثبت جواب دیں۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے اپیل کی ہے کہ وہ ذاتی طور پر اس معاملے میں دلچسپی لیں اور مسیحی برادری کے املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کا احتساب کریں۔ اس موقع پر شرکاء نے قومی نغمہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں گا کر وطن سے محبت کا اظہار بھی کیا۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ برطانیہ میں کامیاب ایشین کاروباری شخصیات کی خدمات کو سراہتے ہوئے ایوارڈ تقریب کا انعقاد کیا گیا اور رواں برس کی بہترین اور معروف کاروباری شخصیات کا انعام سید ذیشان شاہ اور عائدہ خان نے اپنے نام کیا۔ وسیم کاظمی کی رپورٹ۔
वस्ती लंदन के मुकामी होटल में ओशियानिक कंसल्टेंट ग्रुप की जानिब से लंदन एशियन और कारोबारी अवार्ड की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें लंदन भर से मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली एशियन शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सैयद ज़ीशान शाह और आयदा खान को खसूसी तौर पर साल की मारूफ कारोबारी शख्सियात का अवार्ड दिया गया। सैयद ज़ीशान शाह ने कहा कि दौर जदीद में वक्त की ज़रूरतों के मुताबिक काम करना और तख्लीकी बुनियादों को मद्देनजर रखते हुए कारोबार को मुल्की सफारत समझना ही कामयाबी की बुनियाद है। It's just an absolute honour and I'm delighted to win this award. As entrepreneurs, we see the world a little bit different to how everyone else sees it. We see gaps, and those gaps are opportunities. We fill those gaps, and that's what makes the world a better place. And I'd just like to say a huge thank you to my team, a few of them who are here today. Without them it wouldn't be possible. I've got 10 family members who work with me, brother, cousins, even my father, he works with me now as well. And without them it wouldn't be possible. They're a huge support to me. तकरीब के शुरका ने ऐसी तकरीबात को जदीद और तख्लीकी बुनियादों पर कारोबारी खिदमात सर अंजाम देने वाले अफराद की बेहतरीन हौसला अफजाई का प्लेटफॉर्म करार दिया। कैमरा टीम के हमरा वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। कुआलालंपुर में इमरान खान क्लब मलेशिया के ज़ेर एहतमाम शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया और मुक़र्ररीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान और डॉक्टर महातीर मोहम्मद की क़यादत में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुस्तहकम होते ताल्लुकात को दरख्शां मुस्तक़बिल की ज़मानत करार दिया है। अहवाल जानिए जावेदुर रहमान की रिपोर्ट से। इमरान खान क्लब मलेशिया की जानिब से कुआलालंपुर में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सेक्रेटरी जनरल शुएब सदीकी बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, जिसके बाद दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। मदीना मेरी आरज़ू मोहम्मद। इमरान खान क्लब मलेशिया के सदर इमरान खान ने क्लब के इगराज़ व मकासद पर रोशनी डाली। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए कैंसर हस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी जैसे अजीम कारनामे सर अंजाम दिए। हमने क्लब फॉर्म किया था तो इमरान खान साहब के विज़न को लेकर, क्योंकि इमरान खान साहब एक हमागीर शख्सियत के मालिक हैं और जिस तरह से उन्होंने वेलफेयर किया पाकिस्तानी कौम के लिए, तो उससे एडमायर होकर हमने ये क्लब फॉर्म किया था। और अब इंशाल्लाह अब इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो उन पर मज़ीद जिम्मेदारियाँ भी हैं। तकरीब के मेहमान खसूसी शुएब सदीकी ने पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की की क़यादत में कायम उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को अल्लाह ताला का अजीम तारीखी तोहफा करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने मोदी हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में नाफिज कर्फ्यू की भी शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की। इमरान खान साहब की यूनाइटेड नेशन में स्पीच थी, वहाँ पे तीनों मुल्कों के सरबराहान झुके थे, जिसके अंदर महातीर मोहम्मद साहब, इमरान खान साहब और तैयब उर्दगान साहब इकट्ठे हुए और तीनों ने इन बड़े सरबराहों ने मिलकर बैठ के फैसला किया जो मुस्लिम उम्मा को मसाइल दरपेश आ रहे हैं, किस तरह से उनके चैलेंजेस का फैसला किया जाए। पाक फौज के मेजर सजाद हैदर शहीद के भाई अली काज़मी का कहना था कि आज हम सब पाकिस्तान के शहर कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दियार गैर में हम आज जो काज है यहाँ पर जमा होने का, वो सबसे बड़ा काज यही है कि हम किसी तरह कश्मीर को जो अपनी शारख कहते हैं उसका प्रैक्टिकली सबूत दे सकें। और हम यहाँ पे आज इमरान खान साहब की क़यादत में जितनी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी है, एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर ये ऐलान कर रही है कि याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत और जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। तकरीब की खास बात मलेशिया की मारूफ कारोबारी और सियासी शख्सियत दातू श्री अब्दुल नासिर की तरफ से पाकिस्तान में 10 लाख घरों की तामीर और पावर प्लांट नस्ब करने के लिए सरमायाकारी का ऐलान था। इनका कहना था वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे और इस मकसद के लिए इक़दामात का जायजा लेंगे। Okay, our company Puncak Gemilang Melati intend to assist Pakistan government to build a low cost and medium cost housing and power plant if we give the opportunity, because I see under Tun leadership and President Imran Khan, they have a good bilateral relations. So we take this opportunity to work with Pakistan people and Pakistan government.
we will invest there if we have the opportunity. तकरीब में कारोबारी शख्सियात के अलावा मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शरीक हुए। इमरान खान क्लब मलेशिया की तरफ से एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मलेशिया के तुन डॉक्टर महातीर मोहम्मद की क़यादत में मुस्लिम उम्मा को लेकर चलने वाली एक ख़ास विजन को खराज तहसीन पेश किया गया, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया की क़यादत में मुस्लिम उम्मा ज़रूर आगे बढ़ेगी। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। तुर्की के शहर इस्तांबुल में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात और कम्युनिटी ने स्पीकर कौमी असम्बली से दरख्वास्त की कि तुर्की में मुकीम पाकिस्तानियों को रेजिडेंट कार्ड पर काम करने की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तानी कौंसल जनरल बिलाल पाशा ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। आतिफ भट्ट की रिपोर्ट में देखिए। तुर्की के शहर इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तुर्की में मुकीम पाकिस्तानियों ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से दरख्वास्त की कि हज़ारों अफराद को वर्क परमिट पर काम की इजाज़त न मिलने पर मुश्किलात का सामना है। तुर्की में काम न करने की इजाज़त पर रहायश पजीर अफराद को इलाज, सेहत और तालीम जैसे मसाइल का सख्त सामना है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन जब पाकिस्तान के दौरे पर आएँ तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस मसले पर खुसूसी बात करें। परमिट के हवाले से जो इशूज़ हैं वो इंशाअल्लाह ताला के साथ टेक अप करेंगे, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा मुझे यहाँ आगाह हुई इस मसाइल का, तो जो इश्यूज़ यहाँ मुझे मेरे सामने आए हैं, जो कुछ इंटीरियर मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ जो है ना कॉमर्स मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ एजुकेशन मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, इंशाल्लाह इसको टेकअप करेंगे और उसको मैं यहाँ जो गवर्नमेंट है उसके साथ डायरेक्ट भी टेकअप करेंगे और अपनी गवर्नमेंट के थ्रू इसके साथ प्रॉपर्ली प्रोसीड करेंगे। स्पीकर असम्बली असद कैसर ने 92 न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए कहा कि पाक तुर्क ताल्लुकात हमेशा से मजबूत रहे हैं। तुर्की में मुकीम पाकिस्तानियों ने तुर्की की मईशत और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानियों की रिहाइश और दीगर दरपेश मसाइल पर दोनों ममालिक के सरबराहों को जल्द इस पर बात करनी चाहिए। यहाँ जो इशूज़ हैं, मैंने पूरी आपकी इशूज़ मैंने वो सुन ली हैं, जिसमें आप लोगों ने इलीगल इमिग्रेंट्स की भी बात की है। बिल्कुल हम समझते हैं कि उसके लिए भी हम एम्बेसडर साहब हमारे साथ थे। मैं दीगर जो हमारे कंसर्न लोग हैं उसके साथ भी बात करूँगा और इनके साथ भी टेकअप करेंगे कि उसको पाकिस्तान बाइज्जत उसको पाकिस्तान भेजे। पाकिस्तान और तुर्की के माबैन दोनों ममालिक के सरबराहान की जल्द मुलाकातों का इम्कान है। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, इस्तांबुल, तुर्की। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।